students, myself Kiran Jadhav. Today we have started the new topic. But first we have seen that which formula we have learned. Be carefully. First formula we have given here, a plus b bracket square is equal to a square plus 2ab plus b square. Second, a minus b bracket square is equal to a square minus 2ab plus b square. Now third, a square minus b square is equal to a plus b, a minus b. Now fourth, x plus a, x plus b is equal to x square plus product of first term plus sum of second term, a plus b into multiplication of first term plus product of second term. Now last time we have seen this formula, a plus b bracket cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Now today we have learned a minus b bracket cube. मी परत सांगते की फॉर्म्युला कसा तयार झाला हे आधी आपल्याला शिकायचं आहे, नंतर त्याच्यावरती तयार होणारे एक्झाम्पल्स आपण बघणार आहोत. बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी मला होमवर्क पाठवला, त्याच्यात त्यांनी होमवर्कमध्ये फॉर्म्युला लिहिलेला नव्हता. मला प्रत्येक उदाहरणामध्ये तुमचा फॉर्म्युला लिहिणं अपेक्षित आहे, जेणेकरून तुम्हाला ए बी किंवा जी टर्म असेल अल्जेब्रिक तिची फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कोणती आहे ते समजेल. फॉर्म्युला लिहिल्यानंतर फक्त त्या फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्हाला टर्म लिहायच्या आहेत, म्हणजे कुठेही तुमच्या चुका होऊ शकणार नाहीत. टुडे वी हॅव स्टार्ट द एक्सरसाइज आवर प्रॅक्टिस सेट 5.3. फर्स्ट वी हॅव लर्न फॉर्म्युला a minus b bracket cube. What is mean by bracket cube? A minus b bracket cube means what? 3 times this bracket, a minus b, a minus b, a minus b, doesn't it? 3 times a minus b. Now first a minus b as it is. Now a minus b into a minus b means a minus b bracket square. 2 times product means write to index a minus b into a minus b bracket square expansion we have learned here. A minus b bracket square means what? This formula. म्हणून परत सांगते, हे फॉर्म्युले आपल्याला लर्न पाहिजेतच आणि आपण केलेले आहेत. a square minus 2ab plus b square, doesn't it? Expansion this formula, first term square minus 2 into product of both plus b square. a minus b bracket cube काय केलं आपण? 3 वेळेस मल्टिप्लिकेशन लिहिलं. a minus b first bracket as it is, second bracket means 2 times, that's why we write here square. Now write the expansion of a minus b bracket square. Now we multiplied first term into first bracket, first term into second bracket, next time second bracket into second term into second bracket, doesn't it? So, I write here a square minus 2ab plus b square minus b into a square minus 2ab plus b square. Now multiplied a into a square, a cube, minus 2a into a square into b plus a into b square. What we have here? We have multiplied this a multiplied by this bracket, a cube minus 2a square b plus ab square minus a square b. आता कंसाच्या बाहेर जर मायनस चिन्ह असेल तर ब्रॅकेटमधले सगळे साइन काय होतात? बदलतात म्हणजे अपोजिट होतात. प्लसचं मायनस होईल, मायनसचं प्लस होईल. मग हा मायनस आहे तर याचा काय होऊन जाईल? प्लस 2ab स्क्वेअर b इंटू बी स्क्वेअर प्लस मायनस और ब्रॅकेटच्या बाहेर जर मायनस असेल तर चेंज दिस साइन, प्लस b कम्स टू मायनस b स्क्वेअर इंटू b मीन्स व्हॉट? b क्यूब, like that. Now we write here a cube as it is. Now we choose the similar terms. Last time we have talked to you a plus b bracket cube, त्या फॉर्म्युल्यातही मी तुम्हाला सिमिलर टर्म्स सांगितल्या होत्या. आता इथे सिमिलर टर्म्स आपल्याला बघायच्या आहेत. a स्क्वेअर b, अल्जेब्रिक टर्म कुठे बघू आपण? a स्क्वेअर b, a स्क्वेअर b, डझंट इट?
मायनस मायनसचे आपण प्लस करतो आणि त्याला मायनस साईन देतो. 2 + 1 3a²b. नाऊ ab². ab² ही काय आहे? सिमिलर टर्म्स आहे. आधी ए आहे आणि नंतर काय आहे? बीचा वर्ग आहे. मग धिस इज ab², ab². मग 2 आणि 1 3 प्लस 3ab². प्लस प्लसची बेरीज केली, प्लस साईन दिलं. मायनस मायनसची प्लस केली, मायनस साईन दिलं. आता लास्ट टर्म आहे -b³. नाऊ वी हॅव गिवन द फॉर्म्युला a - b ब्रॅकेट क्यूब इज इक्वल टू a³ मायनस 3a² b प्लस 3ab². इथे काळजीपूर्वक बघा. 3 आधी घ्यायचा a² b, सेकंड टाईम घ्यायचा 3ab². सेकंड टर्मचा प्रॉडक्ट आहे. पहिल्या वेळेस फर्स्ट टर्मचा प्रॉडक्ट आहे -b³. दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ a - b ब्रॅकेट क्यूब. वी हॅव लर्न धिस अँड राईट अप टू 50 टाइम्स. a - b ब्रॅकेट क्यूब मीन्स क्यूब ऑफ फर्स्ट टर्म -3 इंटू प्रॉडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू स्क्वेअर ऑफ सेकंड टर्म मायनस ब्रॅकेट क्यूब. डझंट इट? a³ - 3a² b प्लस 3ab² - b³. असाच आपल्याला हा फॉर्म्युला लर्न करायचा आहे व्यवस्थित. नाऊ वी हॅव सॉल्व द नाऊ a - b ब्रॅकेट क्यूब. सिक्स्थ फॉर्म्युला वी हॅव गिवन. नाऊ राईट द एक्सपान्शन फॉर a - b ब्रॅकेट क्यूब. व्हॉट इज द एक्सपान्शन? a³ - 3a² b प्लस 3ab² - b³. आता लक्षात येणार आहे तुमच्या, प्लस राहिल्यावरती सगळे प्लसच येतात, नो डाऊट अबाउट इट. बट व्हेन द मायनस साईन इज कमिंग देन सेकंड अँड फोर्थ टर्म बिकम्स टू मायनस साईन. एक्सपान्शन सेम तेच राहणार आहे, फक्त टर्म्स सेम राहणार आहेत, फक्त साईन बदलणार आहे. सेकंड अँड फोर्थ टर्म काय राहणार आहे? मायनस राहणार आहे, निगेटिव्ह राहणार आहे. हे आपल्याला काय करायचं आहे? लक्षात ठेवायचं आहे. नाऊ सॉल्व प्रॅक्टिस सेट. Practice set 5.3. First example we have given 2m - 5 bracket cube. 2m - 5 bracket cube. We given this example we convert into a - b bracket cube. Now what is the expansion of a - b bracket cube? लिहा. व्यवस्थित काळजीपूर्वक लिहून घ्यायचं, बिलकुल गडबड करायची नाही. a³ - 3a² b प्लस 3ab² - b³. काय लक्षात ठेवणार आहे? सेकंड अँड फोर्थ टर्म इज निगेटिव्ह. हा का निगेटिव्ह? या आधीच्या पिरियडमध्ये सांगितलेलं आहे की मायनस जर असेल आणि ऑड इंडेक्स असेल तर आन्सर त्याचं निगेटिव्ह येतं, म्हणून हा -b³ होईल. आता आपण इथे ठरवून घेऊ. a इज इक्वल टू काय दिलेलं आहे तुम्हाला? 2m आहे आणि बीची व्हॅल्यू काय पुटअप करायची आहे? 5. डझंट इट? मग बघा, जिथे जिथे a आहे तिथे तिथे काय पुटअप करायचं आहे? 2m. आणि जिथे जिथे b आहे तिथे काय पुटअप करायचं आहे? 5 प्लस 3 इंटू 2m इंटू 5² मायनस 5³ ab अगेन 3ab² मायनस b³. जिथे a होता तिथे 2m, जिथे b होता तिथे 5. नाऊ 2चा घन 2 टू चा 4, 4 टू चा 8m³ मायनस 3 इंटू, आता आपण हा जो दिलेला आहे याचा स्क्वेअर करून घेऊ. 4m² इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2m इंटू 5² इज 25 मायनस 5³ इज 125. 5 5 जा 25, 25 5 जा 125. नाऊ 8m³ मायनस, आता 3 गुणिले 4 गुणिले 5, 3 इंटू 4 इंटू 5चं मल्टिप्लिकेशन करा. 3 4 जा 12, 12 5 जा 16, 12 5 जा 16m² प्लस 25 2 जा 50, 50 3 जा 150m minus 125. This is our
answer. A 2m minus 5 bracket cube, we have given 8m cube minus 60m square plus 150m minus 125. Solve B carefully. A and B bracket raised to 3 or a minus b bracket cube. Write the expansion first. After put the value of a and b, write the whole formula by systematically. After you write this step and after write the answer. Now second example, we have given p minus 4 bracket cube. Second example, 4 minus p. Second example, we have given 4 minus p bracket cube. Now first we have write the formula a minus b bracket cube. What is the formula? A cube minus 3a square b plus 3a b square minus b cube. Second and fourth step is minus. Now put the value a is equal to 4 and b is equal to p. Now a means 4 cube minus 3 into 4 square into p plus 3 into 4 into p square minus p raised to 3 or p cube. Now what is the cube of 4? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 चौक 100, 100 चौक 64, minus 3 into 4 square is 16 into p plus 3 into 4 into p square minus p cube. Finally we write the answer 64 minus 16 3 जा 48p plus 3 4 जा 12p square minus p cube, like that, doesn't it? Now third example, we have given 7x minus 9y bracket cube. Now first write the formula. A cube minus 3a square b plus 3a b square minus b cube. अजिबात गडबड करायची नाही. सिस्टमॅटिकली शांततेने आधी काय लिहून घ्यायचा? फॉर्म्युला लिहून घ्यायचा. आता आपल्याला काय करायचं आहे? ए ची व्हॅल्यू पुट करायची आहे. मग ए इज इक्वल टू 7x आणि बी इज इक्वल टू 9y. पुट द व्हॅल्यू. ए मीन्स 7x minus 3 into 7x bracket square into 9y plus 3 into 7x into 9y square. पहिल्या वेळेस पहिल्या पदाचा वर्ग गुणिला दुसरे पद आणि सेकंड टाइम फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म स्क्वेअर मायनस बी क्यूब. बी क्यूब किती आहे? 9y ब्रॅकेट क्यूब. आता आपण काय करूयात? मी तुम्हाला सांगितलं होतं की आपल्याला 2 ते किंवा 1 ते 30चे स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट लर्न करायचे आहेत. क्यूब आणि क्यूब रूट लर्न करायचे आहेत. लास्ट पिरियडमध्ये आपण 7चा क्यूब लर्न केलेला आहे. किती आहे आठवला का? 343. 7 7 जा 49, 49 3 जा 349 एक्स क्यूब minus 3 into 7 square is 343. 7 square is 49 x square into 9y plus 3 into 7x into 9 square 9 9 जा 81y square minus 9 cube. आला लक्षात? लर्न करायला सांगितला होता. 9 9 जा 81, 81 9 जा 729y क्यूब. पाठ करावं लागेलच. आम्ही लहानपणी तुमच्या वयात असताना पाठच केलेला आहे, अजूनही लक्षात आहे. 343 एक्स क्यूब मायनस आता बघा 3 गुणिला 49 गुणिले 9 बरोबर आहे. किंवा मग 9 3 जा 21 इंटू 49 यांचा प्रॉडक्ट करा. तो येणार आहे 1323 एक्स स्क्वेअर वाय प्लस 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 81 याचा प्रॉडक्ट येणार आहे 1701 एक्स वाय स्क्वेअर मायनस 729 वाय क्यूब. अतिशय शांततेने सिस्टमॅटिक सोडवायचा, कुठे काही गडबड करायची नाही. नाव फोर्थ 58 ब्रॅकेट क्यूब. बघा आता 58 ब्रॅकेट क्यूब जो आहे 58 इंटू 58 इंटू 58 पण येतं, पण आपण ती वापरणार नाही आहे. आपल्याला आता काय दिलेलं आहे? फॉर्म्युला. तर आपण काय करणार आहे?
फॉर्म्युल्याच्याच मदतीने जाणार आहोत. काय आपला फॉर्म्युला? ह्या 58ला आपल्याला कुठे कन्वर्ट करायचं आहे? ए मायनस बीमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. मग 58 कोणत्या पूर्ण संख्येच्या जवळचा आहे? विच इज द कम्प्लीट नंबर नियरर टू 58? एस 60. डझंट इट? मग 58 आपण कसा लिहू शकतो? 60 मायनस 2 ब्रॅकेट क्यूब. 60 मायनस 2 मीन्स व्हॉट? 58 मीन्स ब्रॅकेट क्यूब. मग आता आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे तो आपण आधी लिहून घेऊयात. ए मायनस बी ब्रॅकेट क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब मायनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वेअर मायनस बी क्यूब. आता काय करणार आहे आपण? पुट द व्हॅल्यू. ए इज इक्वल टू 60 अँड बी इज इक्वल टू 2. जिथे जिथे ए आहे तिथे तिथे 60 टाका, जिथे बी आहे तिथे राईट 2. नाव 60 ब्रॅकेट क्यूब मायनस 3 इंटू 60 स्क्वेअर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 60 इंटू 2 स्क्वेअर मायनस 2⁻³ और 2 क्यूब. आता बघा परत तोच प्रश्न. 6चा घन. 6 6 36. 36 × 216. 216. परत हे पण सांगितलं होतं एक शून्य आहे आणि त्याचा तिसरा घात आहे म्हणजे 3 1 3. मग किती शून्य लिहायचे? 3 1 2 3 मायनस 3 ॲज इट इज. 6चा वर्ग 6 6 36. किती शून्य येतील? 1. बे 1 बे म्हणजे 2 शून्य गुणिला 2 प्लस 3 इंटू 60 इंटू 2 स्क्वेअर इज 4 मायनस 2 क्यूब इज 8. 2 2 जा 4 4 2 जा 8. नाव 216. this 30 write as it is. now 3 into 36 into 2. 2 3 जा 6. 36 6 जा 216 येतो. हा काय? 6चा क्यूबच आहे. हे 20 प्लस 3 6 जा 18. 18 7 जा 72 किंवा 7 चौक 24 24 त्रिक 72. कसेही करा. मल्टिप्लिकेशन इज अ कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी. लास्ट पिरियड आय हॅव टॉक टू यू नाव. -8. आता आपण काय करणार आहे? प्लस प्लस एकत्र घेऊन या. हे हा प्लस हे काय करू आपण? यांच्या आधी आपण काय करून घेऊ? प्लस करून घेऊ. डझंट इट? आणि ह्या दोघांची काय करून घेऊ? 21600 प्लस 8 ह्या दोघांची इथे प्लस करून घेऊ. आपण काय करत असतो? मायनस मायनसची प्लस करतो आणि त्याला मायनस साईन देतो. किंवा तुम्हाला असं नको असेल तर तुम्ही ह्या दोघांची प्लस करून त्याच्यातून हा मायनस करा, नंतर हा मायनस करा. ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस चिन्ह असेल तर काय करतो आपण? कंसातील चिन्ह चेंज करत असतो. आता आपण यांची सम करून घेऊयात. याची सम येणार आहे 2,60,720 मायनस यांची प्लस येणार आहे 21,608. नाव द सबस्ट्रॅक्शन इज 195 1 1 and 2. You need tens, 100, 1000, 10,000 and lakh. 1,95,112. This is the answer. 58 bracket cube is equal to this answer we have become. Now fifth one is 198. 198. आपण मोठं पेज घेऊयात जरा. याचं एक्सपान्शन थोडं मोठं राहणार आहे त्यामुळे जरा आपण काळजीपूर्वक सोडवणार आहोत. 198 कुणाच्या जवळचं आहे? आलं लक्षात? कितवं गणित येते? 5th वन आहे. 198 ब्रॅकेट क्यूब. सांगा कुणाच्या जवळ आहे? 198 इज विच कम्प्लीट नंबर? 200. मग 200 मायनस 2 ब्रॅकेट क्यूब. आता आपल्याकडे काय? ए मायनस बी ब्रॅकेट क्यूबचा फॉर्म्युला आहे. लिहून घ्या. ए क्यूब मायनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वेअर मायनस बी क्यूब. फॉर्म्युला न चुकता शांतपणे लिहून घ्या. एची व्हॅल्यू किती आहे? 200. बीची व्हॅल्यू किती आहे? 2. जिथे जिथे ए आहे तिथे तिथे 200 लिहा. 200चा क्यूब मायनस 3 इंटू 200चा स्क्वेअर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 200 इंटू 2 square minus 2⁻³ or 2 cube. Now what is the cube of 2?
2 टू जा 4, 4 टू जा 8. किती झिरो आहेत? 2. बेत्रिक 6, मग 6 शून्य लिहा. 1 2 3 4 5 6. परत एकदा सांगते, गडबड करू नका. किती झिरो आहेत? 2. 2चा तिसरा घात आहे म्हणून 2 गुणिला 3 करायचं. बेत्रिक 6, 6 शून्य ठेवायचे. मायनस 3 ॲज इट इज. 2चा स्क्वेअर 4. किती झिरो आहेत? 2. 2चा कितवा घात आहे? दुसराच, म्हणजे बेदुणे 4. किती झिरो येतील? 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 200 इंटू 2 स्क्वेअर किती येतो? 4 आणि 2चा क्यूब किती येईल? 8. हा काय? -8. चलो आता आपण काय करू? हा 1 2 3 4 5 6 ॲज इट इज लिहून घेऊ. मायनस यांचा प्रॉडक्ट करून घेऊ आपण. 3 चौक 12, 12 दुणे 24. कसंही करा तुम्ही. 2 4 जा 8, 8 3 जा 24. दिस इज 4 0 प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 किंवा 4 दुणे 8, 8 3 24. कसे जा तुम्ही? -8. आता परत मी काय करते बघा, ह्या दोघांची प्लस करून घेते. 1 2 3 4 5 6 प्लस 24 100 मायनस. आता मी थोडंसं वेगळं लिहिते म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. याला तुम्ही ब्रॅकेट करून इथे प्लस करावं लागेल. तर मायनसने केला तर इंडिव्हिज्युअल दोघांनाही मायनस साईन ठेवा. आता आपण याची प्लस करून घेऊयात. ह्याची प्लस किती येणार आहे? 8 0 0 2 4 0 0 मायनस. आता ह्या दोघांची प्लस होते. ह्या दोघां मायनस मायनसची काय करतो आपण? प्लस करतो आणि त्याला काय करतो आपण? मायनस साईन करतो. त्यामुळे हे मायनस साईन ॲज इट इज राहिले. या दोघांची प्लस किती होईल? 24 0 0 0 8. युनिट प्लेसला फक्त 8 जाईल. आता यांची सबस्ट्रॅक्शन किती होणार आहे? 7 7 6 2 3 9 2. युनिट टेन्स 100,000 10,000 lakh 10 lakh 77 lakh 62,392 is the cube of 198. 198चा हा काय झालेला आहे? क्यूब झालेला आहे. नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल वी हॅव गिवन 2p minus 1/2p bracket cube. Sixth one. Now sixth one example 2p minus 1/2p bracket cube. a is equal to किती दिला आहे? 2p आणि b is equal to किती दिला आहे? 1/2p. Now first we have write the formula a minus b bracket cube. a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. प्रत्येक फॉर्म्युलाला मी गणित लिहिलेलं आहे. मी एक्सपेक्टेशन करणार आहे तुम्ही सुद्धा मला होमवर्क पाठवताना मी आधी हा फॉर्म्युला बघणार आहे. हा जर असेल तरच मी फॉर्म्युला चेक करणार आहे. तुम्ही जर रिपीट केलं आणि हा फॉर्म्युला कसा तयार झाला हे मी तुम्हाला आधी शिकवलं आहे. आय हॅव talk to you after I solve this example, doesn't it? Now you have also going this way. If you don't write this formula, I can't get the marks. First you write the formula. Now put the value of a and b. What is a? 2p minus 3 into 2p square into b किती आहे? 1/2p plus 3 into a किती आहे? 2p. b किती आहे? 1/2p ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 1/2p ब्रॅकेट क्यूब. काय केलं आपण? a आणि b च्या व्हॅल्यू टाकून घेतल्या. a म्हणजे 2p आणि b म्हणजे 1/2p. 2चा क्यूब 8p क्यूब मायनस 3 इंटू 2p इंटू 2p. थोडा मी असं लिहिणार आहे, लक्षात येईल तुमच्या. 2p काय होणार इथे? कॅन्सल होणार आहे. 1/2p प्लस 3 इंटू 2p इंटू 1/2p इंटू 2p मायनस 1/8p क्यूब. असं गणित आपण याच्या आधीच्या एक्झरसाइजमध्ये सॉल्व केलं होतं. फक्त तिथे साईन प्लस होती. आता बघा हा न्यूमरेटरचा 2p डिनॉमिनेटरचा 2p कट होईल. सेम हिअर 2p गेट कॅन्सल. देन वी हॅव गिवन 8p ब्रॅकेट क्यूब मायनस 2 3 जा 6p. न्यूमरेटर नाही येणार. आता डिनॉमिनेटर इथे कॅन्सल झाला. 1 आपण लिहित नाही. प्लस ओनली 3 1 जा
3 upon only 2p is remaining minus 1 upon 8p cube. In this way, we have solved all example by using the formula a minus b bracket cube. Doesn't it? आता remaining, how many examples are remaining? I think 1 or 2 just examples are remaining. Yes, 7a minus 1 upon a bracket cube तुम्ही सॉल्व करा सेम याच पद्धतीने. आणि x minus 3 upon x हे पण तुम्ही सॉल्व करून मला सेंड करा, मी तुम्हाला चेक करून देईल. नाव वी हॅव स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन. सिम्प्लिफाय. Second question number 2. First example we have given 2a plus b bracket cube minus 2a minus b bracket cube. आता बघा हे किती छान गणित आहे. आता याच्यासाठी तुम्हाला फक्त आणि फक्त फॉर्म्युलाच लागणार आहे. ज्यांचे फॉर्म्युले लर्न आहेत ते फटाफट 1 मिनिटात हे काय करणार आहेत, सोडवणार आहेत. बी फास्ट. डझंट इट? लिहून घेऊ आपण. ए प्लस बी ब्रॅकेट क्यूबचा फॉर्म्युला जो आहे तो काय करून घेऊ आपण, आधी लिहून घेऊ. काय फॉर्म्युला आहे? ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वेअर बी प्लस 3 ए बी स्क्वेअर प्लस बी क्यूब. आलं लक्षात? मागच्या पिरियडमधला सगळे काय राहणार आहेत, प्लस मायनस ए क्यूब मायनस 3 ए स्क्वेअर बी प्लस 3 ए बी स्क्वेअर मायनस बी क्यूब. फक्त फॉर्म्युले लिहिले आहेत मी. ए प्लस बी ब्रॅकेट क्यूब, ए मायनस बी ब्रॅकेट क्यूब. आता व्हॅल्यू पुट करू आपण. ए इज इक्वल टू किती दिला आहे, 2a आणि बी इज इक्वल टू काय दिलेला आहे, बीज दिलेला आहे. चला मग ए क्यूबची व्हॅल्यू काय येणार आहे इथे, ए क्यूबची व्हॅल्यू येणार आहे 2a क्यूब प्लस 3 इंटू 2a स्क्वेअर इंटू बी प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी किती दिला आहे, बीज दिला आहे प्लस बी क्यूब ॲज इट इज. आता कॅमेऱ्याचा थोडासा मला प्रॉब्लेम आहे. मी जर पुढे पुढे लिहित गेली तर तुम्हाला दिसणार नाही आहे, म्हणून मी सेकंड टर्म ॲज इट इज खाली आणते, म्हणून माझा हा मायनस साईन इथे आहे. लक्षात घ्या. आता मी परत काय करते, ए मायनस बी ब्रॅकेट क्यूबमध्ये काय करते, फॉर्म्युले पुट करते. 2a क्यूब मायनस 3 इंटू 2a स्क्वेअर इंटू बी प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वेअर मायनस बी क्यूब. आता आपण काय करू, हे सोडवून घेऊया. 2aचा क्यूब येणार आहे 8a क्यूब प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12a स्क्वेअर बी प्लस बघा परत सांगते 3 इंटू 2 इंटू बी. तर इथे फक्त बीच आहे, म्हणजे हा 2चा 4 स्क्वेअर झाला 4a स्क्वेअर आणि हा 3b म्हणजे 3 4 जा 12a स्क्वेअर बी प्लस 3 2 जा 6ab स्क्वेअर प्लस बी क्यूब मायनस. आता मी हे कंटिन्यू इथे करते, हे तुम्हाला एवढं दिसून जाणार आहे. 8a क्यूब मायनस 12a स्क्वेअर बी प्लस 6ab स्क्वेअर मायनस बी क्यूब. सेम तेच पद राहणार आहेत, फक्त दुसरं आणि चौथं पद मायनस राहणार आहे. आता बघा आपण काय करू, हे सगळे एकत्र लिहूयात. प्लस 12a स्क्वेअर बी प्लस 6ab स्क्वेअर प्लस बी क्यूब. काय होणार आहे, कंसाच्या बाहेर मायनस चिन्ह असेल तर कंसातील चिन्ह बदलतात, म्हणून मी आता इथं काय लिहिणार आहे, मायनस 8a क्यूब. प्लसचा मायनस झाला, मायनसचा काय होणार आहे, प्लस होणार आहे. परत हा प्लसचा मायनस होणार आहे आणि हा मायनसचा प्लस होणार आहे. आता आपण इथे काय करू, सिमिलर टर्म्स शोधू. कोणकोणत्या दिसत आहेत बघा आपल्याला. 12a स्क्वेअर बी आणि 12a स्क्वेअर बी ह्या सिमिलर टर्म्स आहेत. नंतर 6a स्क्वेअर आणि 6ab स्क्वेअर ह्या सिमिलर टर्म्स आहेत, पण ह्या ही प्लस आहे आणि ही मायनस आहे, म्हणून ह्या इथे कट होतील. ह्या काय झाल्यात, कट. आता काय उरलं आहे, परत पहिली टर्म बघा. 8a क्यूब प्लस आहे आणि मायनस 8a क्यूब मायनस आहे, म्हणजे ही पण काय झालेली आहे, कट झालेली. मग आता आपला आन्सर काय येणार आहे बघा. मी इथे मुद्दामून पेन चेंज केला. 12 प्लस 12 24a स्क्वेअर बी हे कट झालेलं आहे. हा एक उरला आणि हा एक उरला. इथे मी जस्ट 2 टिंब देते, बी आणि बी, म्हणजे काय झाले, p प्लस बी 2b क्यूब. दिस इज आवर आन्सर 24a स्क्वेअर बी प्लस 2b क्यूब.
अशा पद्धतीने अतिशय शांतपणाने आधी आपण काय लिहून घेणार आहे, फॉर्म्युला लिहून घेणार आहेत. ए प्लस बी ब्रॅकेट क्यूबचा फॉर्म्युला लिहून घेतला, ए मायनस बी ब्रॅकेट क्यूबचा फॉर्म्युला लिहून घेतला, व्हॅल्यू पुटअप केल्या, त्यांचं एक्सपान्शन लिहिलं. सिमिलर टर्म्स प्लस मायनस असतील तर कट करा, प्लस प्लस असेल तर बेरीज करा, मायनस मायनस असेल तर प्लस करून त्याला मायनस साईन द्या. अशा पद्धतीने अतिशय शांत पद्धतीने हे तुम्ही सगळे फॉर्म्युले वापरून काय करणार आहेत, एक्झाम्पल सोडवणार आहेत. आय विल रिपीट अगेन. हे सगळे फॉर्म्युले आपल्याला सोबत घेऊनच चालायचं आहे. ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर, ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, ए प्लस बी ब्रॅकेट क्यूब आणि ए मायनस बी ब्रॅकेट क्यूब. हे फॉर्म्युले आपल्याला आता इथून पुढे काय करायचे, एकत्र वापरायचे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, डझंट इट. लक्षात घ्या, हे फॉर्म्युले काय आहेत आता आपण एकत्र वापरणार आहेत. आता बघा पुढचं एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे. सेकंड, 3r मायनस 2k ब्रॅकेट क्यूब प्लस 3r प्लस 2k ब्रॅकेट क्यूब. सेम एकत्र फॉर्म्युले घ्या, वेगवेगळ्या कंसात. प्लस असेल प्लस करा, मायनस असेल मायनस करा. 4 3a मायनस 3 ब्रॅकेट क्यूब मायनस 4a प्लस 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. अँड फोर्थ वन 5x मायनस 7y ब्रॅकेट क्यूब प्लस 5x प्लस 7y ब्रॅकेट क्यूब. In this way you have solved question number 2 remaining question and send me my WhatsApp number. I will check your example. इथे थांबूया आपण, भेटूया पुढच्या पिरियडला.